राज्य में 10 मे सुधी मावठानो मार यथावत रहेशे। जी हाँ, भावनगर, अमरेली, सूरत, भरूच में भारे वरसादनुं रेड एलर्ट आपवामां आव्युं छे। त्यारे कच्छ, बनासकांठा, पाटण, मोरबी, सुरेन्द्रनगर, अरवल्ली में पण भारे वरसादनुं येलो एलर्ट अपायुं छे। अमदावाद, गांधीनगर, खेड़ा, महेसाणा, साबरकांठा, अरवल्ली, महीसागर, दाहोद और जामनगर तेमज द्वारका और पोरबंदर में पण भारे वरसादनी आगाही कराई छे। आ तमाम विस्तारों में भारे वरसादनुं येलो एलर्ट छे। समग्र दक्षिण गुजरात में अति भारे वरसादनुं ऑरेंज एलर्ट अपायुं छे। अमदावाद और गांधीनगर में गाजवीज साथे वरसादनी आगाही छे। अमदावाद में भारे वरसादनुं येलो एलर्ट आपवामां आव्युं छे। आज का जो फोरकास्ट है बेस्ड ऑन द सिनोप्टिक सिचुएशन, अभी एक अपर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन परसिस्ट कर रहा है साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर, जो कल साउथ पाकिस्तान का ऊपर था साउथ वेस्ट राजस्थान के साथ। अभी वो राजस्थान के साउथ वेस्ट में परसिस्ट कर रहा है अप टू 1.5 किलोमीटर। इसी के कारण राज्यों में पूरा राज्य में थंडरस्टॉर्म का वार्निंग दिया गया है। और जो आज के लिए रेड वार्निंग दिया गया है, क्योंकि ये मल्टी हेजर ऑडियो वार्निंग टाइप की दिया जा रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट में रेड वार्निंग आ रहा है आज वो सौराष्ट्र कच्छ में भावनगर, अमरेली और गुजरात रीजन ऑफ द साउदर्न जो डिस्ट्रिक्ट है भरूच सूरत के लिए। इसी के लिए इधर जो हो रहा है थंडरस्टॉर्म हो रहा है, हेल स्टॉर्म भी रहेगा। उसके साथ 60 to 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में गस्टिंग स्पीड रहेगा। इसके साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का भी वार्निंग है। इसके लिए ये रेड वार्निंग है। इसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे सौराष्ट्र कच्छ में आपका जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, बोटाद, जूनागढ़, गिर सोमनाथ एंड दीव, इसमें भी येलो ऑरेंज वार्निंग दिया गया है। एंड जो गुजरात रीजन में ऑरेंज वार्निंग दिया गया है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है आनंद, पंचमहल, छोटाउदेपुर, नर्मदा, बड़ौदा, तापी, गांव, नवसारी, वलसाड, डेरेज, मतलब आपका साउदर्न जो डिस्ट्रिक्ट है सब गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑरेंज वार्निंग दिया गया है। और सूरत और भरूच तो रेड वार्निंग है ही। और इसके साथ हमारा मछुआरे भाई के लिए भी डे 1 डे 2 के लिए वार्निंग दिया गया है। 45 to 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार का स्पीड रहेगा। उसके गस्टिंग रहेगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। અને આજ વિશે વધુ માહિતી આપવા માટે અમારા સહયોગી મિત્તલ જોડાઈ ગયા છે વિન્ડી લાઈવથી। આપણને બતાવશે કે આખરે કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ હજુ આગામી દિવસોમાં રહી શકે છે। મિત્તલ, સીધા આપની પાસે આવીશું। ગઈકાલનો વરસાદ, ગઈકાલનો એ ભારે પવન પૂરા ગુજરાતે જોયો છે। કેવી રીતે વરસાદે તારાજી સર્જી છે, એક બાદ એક દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે। જો કે ગંભીર વાત એ છે કે હજુ પણ 3 થી 4 દિવસ આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ, કેમ કે ભારે અને અતિ ભારે વરસાદને લઈને યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। વિન્ડીના માધ્યમથી દર્શક મિત્રોને સમજાવો કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ, શું કઈ ફોરકાસ્ટ સામે આવી રહ્યું છે મિત્તલ? બિલકુલ નિધિ, જો વાત કરવામાં આવે આગામી સમયમાં તો ગઈકાલે જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, ભારે પવન ફૂંકાયા હતા, પરંતુ વિન્ડીના માધ્યમથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ક્યાં કેવો માહોલ હવે રહી શકે છે। હવામાન વિભાગ તરફથી જે આગાહી કરવામાં આવી છે, ખાસ આજની વાત કરીએ તો આજે 6 વાગ્યા સુધી 6 તારીખે 6 વાગ્યા સુધી ખાસ સૌરાષ્ટ્રનો જે દરિયા કિનારો છે નિધિ, ત્યાં ભારે પવન સાથે વરસાદ થઈ શકે છે। અને જે આપ જે આ દરિયા કિનારાના વિસ્તારમાં જો છું, જેમ કે જૂનાગઢ છે, ઉના છે, જામનગરમાં છે, ત્યાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। અને સાથે ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠામાં, પાલનપુરમાં પણ આજે ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। આજની વાત છે કે આજે સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। સાથે દક્ષિણ ગુજરાતનો જે દરિયા કિનારાનો વિસ્તાર છે, જેમ કે સુરત છે, વલસાડ છે, વાપી છે, ત્યાં પણ ભારે વરસાદની આજના દિવસે આગાહી કરવામાં આવી છે। એટલે ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। તમામ ખેડૂતો માટે આ મોટા સમાચાર છે। ખાસ સાવચેતી રાખજો, કારણ કે આજના દિવસે જે વરસાદ થઈ શકે છે તેના કારણે બચવું પણ જરૂરી છે। ગઈકાલે જે તારાજી સર્જાઈ હતી, એટલે આ જે દરિયા કિનારાનો વિસ્તાર છે, આજે 6 તારીખ સુધી આ તમામ વિસ્તારમાં સાવચેતી રાખવી પડશે, વધુ વરસાદ થઈ શકે છે। અને હવે વાત કરીએ આપણે 7 તારીખની નીતિ કે 7 તારીખ એટલે કે આવતીકાલે
કેવો માહોલ રહેશે, શું કહી રહ્યું છે જે વિંડીના માધ્યમથી હવામાન વિભાગ તરફથી જે આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ એ પણ કહેવું છે કે આગાહીકાર પરેશ ગોસ્વામી દ્વારા અને અંબાલાલ પટેલ દ્વારા પણ આગાહી કરવામાં આવી છે કે હજુ આપણે 4 દિવસ સાવચેતી રાખવી પડશે. એટલે 10 તારીખ સુધી હજી સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આવતીકાલે અમુક જે ભાગો છે ત્યાં વરસાદ થઈ શકે છે અને એમાં છે દક્ષિણ ગુજરાત અને ખાસ મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તેમાં અમદાવાદ, મહેસાણા, વડોદરા, ઉત્તર ગુજરાતનો પણ થોડો ભાગ છે. ત્યાં ખાસ કરી જો વરસાદની આગાહી જે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને ત્યાં વરસાદ થઈ શકે છે. મહત્વની વાત એ છે કે જે આગાહી કરવામાં આવી છે તેમાં આપણે 7 તારીખની વાત કરી, પરંતુ હવે વાત એ કરીએ કે ક્યાં અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. અતિ ભારે વરસાદની જે આગાહી કરવામાં આવી છે એમાં ખાસ બતાવીશ વિંડીના માધ્યમથી કે કઈ કઈ જગ્યાએ વરસાદ થઈ શકે છે અને શું પરિણામ રહી શકે છે. 7 તારીખની તો આગાહી કરવામાં આવી જ છે, સાથે હવે 8 તારીખની વાત કરીએ. 8 તારીખમાં કેવો માહોલ રહેશે? 8 તારીખે પણ સૌરાષ્ટ્રમાં અતિ ભારે વરસાદ થવાનો છે. 8 તારીખની જો આપણે વાત કરીએ તો જુનાગઢ છે, ભાવનગર છે, જામનગર અને ગાંધીગ્રામ એટલે કે કચ્છના ભાગોમાં પણ 8 તારીખે વરસાદ રહેશે. અને સાથે 9 તારીખની જો હવે વાત કરવામાં આવે કે 9 તારીખે ક્યાં વરસાદ રહી શકે છે, કેવો માહોલ બની શકે છે. 9 તારીખની જો વાત કરવામાં આવે તો 9 તારીખે પણ વરસાદ થવાનો છે. એટલે જો 9 તારીખની જો વાત કરવામાં આવે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખાસ માહોલ બની રહેવાનો છે. અને ખાસ જો વાત કરવામાં આવે 8, 9 અને 10 થોડી સાવચેતી રાખવી પડશે, પરંતુ આગાહીકાર પરેશ ગોસ્વામી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે ધીમે ધીમે વરસાદ ઓછો થશે, પણ હા ભારે વરસાદ રહેવાનો છે. એટલે કે સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના લોકોએ આ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને વરસાદી જે માહોલ છે તેમાં ખાસ જો સાવચેતી રાખશો તો ઘણા જે એવા ખેડૂતો છે કે જેને પાક વાવેલો છે તે પાકને નુકસાની થઈ શકે છે. અને ગઈકાલે પણ આપણે એવા દ્રશ્યો જોયા છે કે જ્યાં નુકસાનીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે ભારે પવનના કારણે. એટલે ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં અતિ ભારે વરસાદની જે આગાહી કરવામાં આવી છે તેમાં ખાસ કરી કચ્છ, બનાસકાંઠા અને સૌરાષ્ટ્રના અમુક જે ભાગો છે ત્યાં અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. એટલે નિધિ સાવચેતી રાખવી ખૂબ જરૂરિયાત છે. બિલકુલ, આભાર મિત્તલ પૂરી જાણકારી